Hello guys, how is everyone? I hope you all are fit and fine. I am also fine. Today's class I am going to show you some different examples of making tag questions. Earlier I have taken 2 classes on this topic in which I discussed with you about all the rules of making tag questions. But yet the students who did not watch that very classes, today's class hopefully for them will be very beneficial, and today's class they will get everything because I am going to show you the system or the technique of solving tag questions with rules as well. Before starting today's class, I would like to share you one thing which is very important, and you should remind this thing because at the time of making tag questions it will be beneficial for you. That is, in our regular life or in our everyday life, when do we use tag questions? Can you remember? In my previous classes I told you that tag question is a grammatical structure in which assertive sentence, imperative sentence or exclamatory sentence is turned into a question. With this, you should remember this thing, this very important thing which I am going to tell you now. That is, in our regular life or in our daily life, when we are in conversation with someone or with our listeners, then we usually use it or use this structure or use tag questions. How? The speaker normally wants to get the support of his listener or listeners. In our regular life, when we are in a conversation, we want to, or the speaker wants to get support from his listener. This system or this type of sentences are called tag questions. For instance, or for example, he is brilliant or the man is brilliant. Isn't he? This is tag questions. This interrogative fragment is tag questions. Okay? So guys, let's go to get that very examples with rules. Fahim as well as his friends did it. As well as, I along with my parents went to market. Along with, you together with your friends will be present in the class. Here is remarkable, together with. Rini accompanied by her brothers has gone there. Accompanied by. খুব সহজে একটা জিনিস এখান থেকে মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই ফ্রেজগুলো দিয়ে যদি কোনো সাবজেক্টটা যুক্ত থাকে তাহলে এইটার প্রথম যে সাবজেক্টটা থাকবে সেই সাবজেক্টের প্রোনাউন কাউন্ট করে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনটা করতে হবে। ফাহিম অ্যাজ ওয়েল হ্যাজ হিজ ফ্রেন্ডস ডিড ইট, দ্যাট মিনস এটা একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখান থেকে নিব ডিড, অ্যাফার্মেটিভ এই জন্য আসবে এনটি। ডিডেন্ট আমরা বলেছি যে প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী হবে, ফাহিমের প্রোনাউনটা হবে এখানে ডিডেন্ট হি। পরেরটা আছে আই অ্যালং উইথ মাই প্যারেন্টস, আই অ্যালং উইথ মাই প্যারেন্টস ওয়েন্ট টু মার্কেট। অক্সিলিয়ারি ভার্ব নাই, মূল ভার্ব পাস্ট ফর্মে আছে, এই জন্য এখান থেকে নিব আমরা ডিড। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স এর জন্য নিব এনটি, ডিডেন্ট আই, ডিডেন্ট আই। ইউ টুগেদার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস উইল বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস। টুগেদার উইথ আমরা এই সাবজেক্টটাকে নিব, তাহলে এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে উইল, উইলটা এটা নেগেটিভ করলে উইল নটটা হবে ওন্ট, ওন্ট ইউ। রিনি অ্যাকম্পানিড বাই হার ব্রাদার্স হ্যাজ গন দেয়ার। রিনিটার প্রোনাউন নিব, এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে হ্যাজ, অ্যাফার্মেটিভ বলে আসবে এনটি, তার মানে হয়ে যাচ্ছে হ্যাজেন্ট শি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি নিউ ইয়ার। এই তিনটা হচ্ছে উইশ। যদি ট্যাগ কোশ্চেনের ওইখানে যে সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে বা প্রদত্ত সেন্টেন্স দিয়ে কোনো উইশ বুঝায় তাহলে এটা আমরা
ডোন্ট আই লিখবো, বিকজ এর আগে আমরা সাবজেক্ট হিসাবে মনে করছি যে আই থ্যাংক ইউ, আই উইশ ইউ হ্যাপি বার্থডে আর আই উইশ ইউ হ্যাপি নিউ ইয়ার, প্রত্যেকটা একই রকমই হবে। ডোন্ট আই, এই দুইটাও একই, এই দুইটাও একই। তারপরটা দেখি, অল অফ ইউ আর কনসার্নড অ্যাবাউট দিস, মেনি অথবা সাম অফ আস ওয়েস্ট আওয়ার টাইম, এ ফিউ অফ দেম ওয়ার রেসপন্সিবল ফর দিস, নান অফ দেম আর কামিং টু দ্য পার্টি। এই যে অফ, যেটা আমরা বলেছিলাম আগে নিয়মের সময়, এই অফের পরে একটা অবজেক্টিভ ফর্ম আছে, অল অফ, সাম অফ আর মেনি অফ, এই যে ইউটা আছে এখানে, আস, এইগুলোর প্রোনাউন আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনের সময় ব্যবহার করতে হবে। অল অফ ইউ আর কনসার্ন, তাহলে এটা অ্যাফার্মেটিভ, যেহেতু আমরা আর এর সাথে নিলাম এনটি, আরেন্ট, এই ইউটা চলে যাবে এখানে। অ্যাট দ্য সেম ওয়ে, মেনি অর সাম অফ আস ওয়েস্ট, মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিব ডু, অ্যাফার্মেটিভ বলে এনটি, ডোন্ট, আসটার এখানে আসটা হয়ে যাবে উই, আসটা তো অবজেক্টিভ ফর্ম, এটা সাবজেক্টিভ ফর্মে নিয়ে আসবো, ডোন্ট উই। এ ফিউ অফ দেম ওয়ার রেসপন্সিবল ফর দিস, এ ফিউ অফ দেম, এ ফিউ অফ দেম ওয়ার রেসপন্সিবল ফর দিস, এই দেমটার জন্য নিতে হবে দে, আর ওয়ার আছে এটা হয়ে যাবে ওয়ারেন্ট দে। নান অফ দেম আর কামিং টু দ্য পার্টি, নান অফ দেম, এই দে, দেমটার জন্য আসবে দে, কিন্তু না, এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স, এর জন্য হবে আর দে, আর দে। ওকে, নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড, হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে, দুইটাই প্রবাদ বাক্য। তাহলে আমরা জানি যে প্রবাদ বাক্য যতগুলো থাকবে, প্রবাদ বাক্যের ট্যাগ চেঞ্জ করার সময় আমরা ইজেন্ট ইট লিখতে পারবো। আবার তাহলে এখানে অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড, এটা যদি লিখি যে ইজেন্ট ইট, বাট হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে, আমরা ইজেন্ট দেয়ারও লিখতে পারবো, এটা ইজেন্ট ইটও হবে। আবার ইজেন্ট যদি আমি এটাকে লিখি ইজেন্ট দেয়ার, তবুও হবে ইজেন্ট দেয়ার অথবা ইজেন্ট ইট। ওকে, তারপর এটা একটু দেখি, ইট ইজ আই হু অ্যাম ইউর টিচার, ইট ইজ ইউ হু আর মাই স্টুডেন্টস, ইট ইজ শি হু হ্যাজ ব্রোকেন দ্য গ্লাস, এটা রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে করা হচ্ছে। তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্সে এখানে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের একটা নিয়ম বলেছিলাম, ওই নিয়মটা এখানে মেঙ্গেল করা যাবে না। এই সেন্টেন্সগুলো হবে মূলত, মূল সাবজেক্টটা এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ইট ইজ আই হু অ্যাম ইউর টিচার, এটা রিলেটিভ প্রোনাউন, এই আই এর পরেই কিন্তু অ্যাম বসছে, তাহলে আমাদের এই অক্সিলিয়ারি ভার্বটা এই সাবজেক্টটা নিতে হবে। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, অ্যাম নট, তো আমরা জানি যে অ্যাম নট হবে না কখনো, অ্যাম নটের পরিবর্তে আমরা এইন্ট অর আরেন্ট লিখতে পারবো, এখানে আমরা এইন্ট লিখতে পারবো, এইন্ট আই অথবা আরেন্ট আই। ইট ইজ ইউ হু আর মাই স্টুডেন্টস, এটা আরেন্ট ইউ, আরেন্ট ইউ। ইট ইজ শি হু হ্যাজ ব্রোকেন দ্য গ্লাস, হ্যাজেন্ট শি আসবে এখানে, হ্যাজেন্ট শি। ওকে, আমরা এখানে এই যে স্টার মার্কস দিয়ে আলাদা করেছি যে এর ভিতরে যে যতগুলো আছে এগুলো এক এক নিয়মে যাচ্ছে, মানে এক একটা রুলস অ্যাপ্লাই হচ্ছে এগুলোর মধ্যে। তাহলে এখানে একটু দেখি, আই বিলিভ হেলথ ইজ ওয়েলথ, এখানে আছে মূলত এই যে আই বিলিভ, আই থিঙ্ক, আই ফিল, এগুলোর পরে যেটা থাকবে, যে ক্লজটা থাকবে, ওই ক্লজটা থেকেই সাবজেক্ট আর ভার্ব নিয়ে ট্যাগ কোশ্চেনটা বানাতে হবে। আই বিলিভ হেলথ ইজ ওয়েলথ, তাহলে এটা হবে ইজেন্ট ইট, কমা আছে, ইজেন্ট ইট। কেন, হেলথের প্রোনাউন লিখছি এখানে ইট, আর ইজটা অ্যাফার্মেটিভ, মানে এখানে ইজ আছে এবং সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ, ইজের সাথে অক্সিলিয়ারি ভার্ব এনটি নিলাম, ইজেন্ট ইট। আই থিঙ্ক ইউ আর রাইট, আই থিঙ্ক ইউ আর রাইট, এটা হবে আরেন্ট ইউ, আরেন্ট ইউ। তাহলে নিয়মটা হচ্ছে আই বিলিভ, আই থিঙ্ক, আই ফিল, এভাবে যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে এর পরের যে ক্লজটা থাকবে সেই ক্লজের সাবজেক্ট আর ভার্ব নিয়ে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনটা বানাতে হবে। বাট এরপরে যদি এরকম দ্যাট দিয়ে যুক্ত থাকে, আমরা আসছি এটাতে একটু পরে, আই ফিল ইট ইজ টু কোল্ড টুডে, এটা হবে ইজেন্ট ইট, ইজেন্ট ইট। বাট আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর ইন স্যাড, যদি দ্যাট থাকে তখন এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ট্যাগ কোশ্চেন বানানোর সেই নিয়মটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে তো একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজটা থেকে
ওটার মূল ভার্ব এবং সাবজেক্ট নিয়েই ওইটার অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা মূল ভার্ব এবং সাবজেক্ট থেকেই আমরা ট্যাগ কোশ্চেনটা বানাবো। তাহলে এখানে আই থিঙ্ক দ্যাট, এখানে এই মূল ভার্ব আছে, এটা থেকে আসবে ডু, অ্যাফার্মেটিভ, এর জন্য আসবে ডোন্ট আই। ডু এর সাথে এনটি আসলো, অ্যাফার্মেটিভ এই জন্য ডোন্ট আই। ওকে, আই বিলিভ দ্যাট হেলথ ইজ ওয়েলথ, এটাও একই রকম, ডোন্ট আই। ইফ ইট রেইনস আই উইল নট কাম, তাহলে এখানে একটু অন্যরকম, দ্যাট না, এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দুইটা ক্লজ, ইফ ইট রেইনস এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, সম্পূর্ণ অর্থ দিতে পারছে না। আই উইল নট কাম, আমি আসবো না, এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। তাহলে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ থেকে ট্যাগ কোশ্চেন করবো। এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা আছে উইল, আই আছে, নট কাম নেগেটিভ যেহেতু, তাহলে এটা কি হবে, অ্যাফার্মেটিভ ট্যাগ হবে, উইল আই, উইল আই। হোয়েন হি কেম আই ওয়াজ স্লিপিং, হোয়েন হি কেম আই ওয়াজ স্লিপিং, এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এটা আমরা কাউন্ট করছি না, আমরা নিব হচ্ছে আই ওয়াজ স্লিপিং, এই অংশটা ট্যাগ কোশ্চেন বানাবো। তাহলে এটা হবে ওয়াজেন্ট আই, ওয়াজেন্ট আই। ওকে, পরের স্লাইডে চলে যাই। এখানে দেখা যাচ্ছে এই সেই নিয়মটা যে সাবজেক্টের শেষে বডি যুক্ত এবং ওয়ান যুক্ত এভাবে বলা হয়েছিল, যে সাবজেক্টের শেষে যদি বডি এবং অন থাকে, এই ধরনের সমস্ত সাবজেক্টের ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় প্রোনাউন হবে দে। আমরা আগে থেকেই এটা জানি যে এভরিবডি, এনিবডি, সামবডি, নোবডি, এভরিওয়ান, এনিওয়ান, সামওয়ান, নো ওয়ান, এই ধরনের সাবজেক্ট যদি থাকে তাহলে এটার প্রোনাউন হিসেবে ওখানে আমরা লিখব দে, ট্যাগ কোশ্চেনে যেটা আমাদের দরকার হয়। বাট এটা যখন এইভাবে লেখা হলো, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হিসেবে যখন লেখা হলো, তখন এটাকে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ধরে এখানে কিন্তু সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন এভরিবডি ওয়ান্টস, তখন এখানে একটা ব্যতিক্রম একটা ব্যাপার চলে আসছে, যে আগে থেকেই জানি যদি যে এভরিবডি এটার প্রোনাউন হিসেবে আমরা এখানে দে লিখে রাখলাম, বাট এখানে আছে ওয়ান্টস, অক্সিলিয়ারি ভার্ব নাই, তাহলে এখান থেকে আমাদের মূল ভার্ব দেখে অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিতে হবে। ওয়ান্টস আছে, এস বা এস আছে, তাহলে আমরা নিব ডাজ। তাহলে অ্যাফার্মেটিভ এর জন্য আসবে ডাজেন্ট দে, ডাজেন্ট দে কখনোই সম্ভব নয়, বিকজ এটা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের যে রুল, এই রুলটা ভায়োলেট করে। তাহলে আমরা এখানে নিব ডাজের সমগোত্রীয় ডু, এনটি আসবে ডোন্ট দে। পরেরটা দেখি, সামবডি হ্যাজ স্টোলেন মাই পেন, হ্যাজ আছে, এই যে দিক থেকে সিঙ্গুলার ধরে করা হচ্ছে, বাট আমরা যখন এখানে লিখব তখন এটা হয়ে যাবে হ্যাজের সমগোত্রী হচ্ছে হ্যাভ, হ্যাভেন্ট দে, হ্যাভেন্ট দে। নান ক্যান ডু ইট, একই রকমভাবে এটা হবে ক্যান দে। এভরিওয়ান ওয়াজ ড্যান্সিং, ওয়াজেন্ট দে তো হতে পারে না, সেজন্য ওয়াজের সমগোত্রী হবে ওয়ারেন্ট দে। এভরিবডি হ্যাজ নোন হিম, হ্যাভেন্ট দে। এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, লাভস আছে, ডাজ আসবে না, একই নিয়ম উপরে এরকম একটা আমরা করেছি, এটা আসবে ডোন্ট দে, প্রোনাউন হবে দে। আইদার অফ দি স্টুডেন্টস ইজ মেরিটোরিয়াস, আইদার অফ দি স্টুডেন্টস ইজ মেরিটোরিয়াস, এটাও ব্যতিক্রম নিয়ম। এখানে এটা আমরা ইজ লিখতে পারবো না, আইদার অফ দি স্টুডেন্টস এটার প্রোনাউন হিসেবে দে লিখতে হবে, তাহলে এটা লিখতে হবে আরএন্ট দে। নেইদার অফ দি বয়েজ হ্যাজ কমপ্লিটেড, এটা হয়ে যাবে একই রকমভাবে হ্যাজ লিখতে পারবো না, হ্যাভেন্ট দে হবে, হ্যাভেন্ট দে। আইদার অফ নেইদার অফ দিয়ে যদি থাকে তাহলে এটা সাবজেক্টটা হবে, প্রোনাউনটা হবে দে, এবং এর যে ভার্বটা আছে সেটা প্লুরাল হয়ে যাবে, আরএন্ট দে। নট অনলি মুশফিক বাট অলসো আদার্স ওয়ার প্র্যাকটিসিং, এটা একই রকমভাবে ওয়ারেন্ট দে। বোথ তামিম অ্যান্ড সাকিব হ্যাভ প্লেইড ওয়েল, হ্যাভেন্ট দে, হ্যাভেন্ট দে। মিনা নট রাজু, এটা একটু সেন্টেন্সটা একটু বুঝতে হবে বা অর্থটা মাথায় নিতে হবে। মানে সেন্টেন্সের ভিতরে নট দেখে আমরা তো জানি যে সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ হলে ট্যাগ হবে নেগেটিভ, মানে অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাথে এনটি আমরা লাগাবো। বাট যদি সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয় তাহলে ট্যাগ হবে অ্যাফার্মেটিভ, অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাথে কোনো এনটি বসানো যাবে না। তো এখানে আমরা এই নট দেখেই যেন বুঝে না ফেলি এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স, অর্থটা বুঝতে হবে। মিনা নট রাজু ড্রিমড এ সুইট ড্রিম, মানে এখানে সেন্টেন্সটা কি বলছে, মিনা একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছে, রাজু নয়। দ্যাট মিনস এতে মিনা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছে, এটা নট রাজু, এটা আমরা কাউন্ট করব না। মিনা ড্রিমড এ সুইট ড্রিম, তাহলে এটা হবে ডিডেন্ট শি, অক্সিলিয়ারি ভার্ব তো ছিল না, তাহলে মূল ভার্বের রূপ দেখে অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিলাম। এই ড্রিমড পাস্ট টেন্সে ছিল জন্য নিলাম ডিড, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ধরলাম এটাকে,
বা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সই এটা হবে, বিকজ এটা অর্থ দিচ্ছে অ্যাফার্মেটিভের জন্য। ডিডেন্ট শি, তো ব্যতিক্রম সেন্টেন্স এটা। তানিয়া নট হার সিস্টার ইজ গোয়িং টু সি ফিল্ম, তাহলে এটা হয়ে যাবে ইজেন্ট শি। I not Abir, I not Abir am going to recite the poem, মানে আবির নয়, আমি কবিতাটি আবৃত্তি করতে যাচ্ছি, তাহলে এটা হয়ে যাবে am not তো হবে না, এটা হবে ain't বা aren't, ain't I অথবা aren't I। You not your friend are going to be punished, you not your friend aren't you, সবগুলো একই রকমই ছিল, মনে রাখতে হবে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো অ্যাফার্মেটিভ ধরে করা হয়। নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখি এখানে হাফ অফ দি অয়েল ইজ মিসিং ফ্রম দ্য কন্টেইনার, হাফ অফ দি বুকস ওয়ার সোল্ড, 3/4 অফ দি মানি ওয়াজ স্পেন্ড। এখানে এভাবে যদি থাকে হাফ অফ দি দিয়ে যদি এরকম থাকে, তাহলে এর পরের এই যে হাফ অফ দি এর পরের যে নাউনটা আছে এটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে এটাকে সিঙ্গুলার ধরে করতে হবে, ইট হবে, প্লুরাল হলে দে হবে, এরকম হবে। তাহলে হাফ অফ দি অয়েল ইজ মিসিং ফ্রম দ্য, তাহলে এটা হয়ে যাবে ইজেন্ট ইট, ইজেন্ট ইজেন্ট ইট। হাফ অফ দি বুকস ওয়ার সোল্ড, এটা হয়ে যাবে ওয়ারেন্ট দে, ওয়ারেন্ট দে। 3/4 অফ দি মানি ওয়াজ স্পেন্ট, এটা হয়ে যাবে ওয়াজেন্ট ইট। মাঝখানের বা শেষের দিকের সেন্টেন্সে সাবজেক্ট ভার্বের উল্লেখ নাও থাকতে পারে, তখন কি করতে হবে, সেক্ষেত্রে আমাকে প্রথম দিকের যে সাবজেক্ট এবং ভার্ব ছিল ওইটা অনুযায়ী ট্যাগ কোশ্চেনটা বানাতে হবে। যেমন মাদার বলছে, এখানে মাদার আর ফাদারের ভিতরে একটা কনভারসেশন, তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাদার বলছে প্লিজ বাই এ নিউ ব্যাগ ফর রাজু, রাজুর জন্য একটা ভালো ব্যাগ কিনে এনো, এটা আমরা জানি যে এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, তাহলে এটা হয়ে যাবে উইল ইউ। আমরা জানি যে সকল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোশ্চেন করব উইল ইউ। তারপরে আছে যে ফাদার বলছে ইয়েস বাট হটস ফর ইউ, কিন্তু তোমার জন্য কি আনবো, একটা প্রশ্ন করেছে মাকে, মা বলছে যে ও এ শাড়ি ফর মি, আমার জন্য একটা শাড়ি এনো, তাহলে এখানে সাবজেক্টও নাই ভার্বও নাই, বা এটা কি ধরনের সেন্টেন্স এভাবে বোঝা যাচ্ছে না, তো এক্ষেত্রে এটা পূর্ববর্তী সেন্টেন্স অনুযায়ী ট্যাগ কোশ্চেনটা আমরা এখানে বানাবো, তার মানে এটাও হয়ে যাবে উইল ইউ। মানে মা প্রথমে একটা কথা বলেছিল পরে আরেকটা কথা বললো, এটা প্রথম কথা অনুযায়ী এখানে ওইভাবে সেন্টেন্সের আওতায় ফেলে আমরা ট্যাগ কোশ্চেনটা বানাবো। প্রথমে ইম্পারেটিভ বলেছিল উইল ইউ লিখলাম, এজন্য এটাও হবে উইল ইউ। তারপর একটা একটু দেখি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, হাউ বিউটিফুল দ্য গার্ডেন ইজ, হাউ বিউটিফুল দ্য গার্ডেন ইজ। আমরা জানি যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের সবচেয়ে শেষে থাকে ভার্ব, তার আগে থাকে সাবজেক্ট, তাহলে এটা হয়ে যাবে ইজেন্ট ইট, ইজেন্ট ইট। হাউ সুইটলি শি সিংস, হাউ সুইটলি শি সিংস, এই যে সেই ভার্ব এবং এটা সাবজেক্ট, তাহলে এখানে ভার্ব অক্সিলিয়ারি ভার্ব নাই, মূল ভার্বের সাথে এস আছে, আমরা নিব এখানে ডাজ, অ্যাফার্মেটিভ বলে নিলাম ডাজেন্ট শি, ডাজেন্ট শি। হোয়াট এ পিটি, দেয়ার ইজ অমিশন অফ সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব, হোয়াট এ পিটি ইট ইজ, এটা আমরা জানি যে আগেই বলেছিলাম এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের শেষে সাবজেক্ট ভার্ব অনেক সময় সাইলেন্ট থাকতে পারে বা অমিট থাকতে পারে, তাহলে হোয়াট এ পিটি ইট ইজ এখানে নাই, আমরা এটাকে করব ইজেন্ট ইট। হাউ সুইটলি দ্য কাক্কু সিংস, এটা একই রকম এটার মতো, ডাজেন্ট ইট, ডাজেন্ট ইট। ওকে, আশা করি এই পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছো। আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি। এটা নিয়মটা বলেছিলাম, অ্যাপোস্ট্রফির পরে যদি ডি থাকে, অ্যাপোস্ট্রফির পরে যদি ডি থাকে তাহলে এই ডিটা কি হবে, উড হবে না, এটাকে হ্যাড মনে করব, এটা পরবর্তী ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে। ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকলে এটা উড, ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে থাকলে এটা হ্যাড। তাহলে আই উড ডু বেটার দ্যান দ্যাট, এটা উডেন্ট আই, উডেন্ট আই। আই হ্যাড ফিনিশড মাই ওয়ার্ক ইন টাইম, এই মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেখে আমরা মনে করলাম এই ডি দ্বারা হ্যাড বোঝাচ্ছে, তাহলে এটা হয়ে যাবে হ্যাডেন্ট আই। ইটস লুকিং ওয়ান্ডারফুল, অ্যাপোস্ট্রফি এস, আমরা ক্লাসে বলেছিলাম শুধু ডি দ্বারা, বাট অ্যাপোস্ট্রফির পরে যদি এস থাকে, ওই এস কখনো ইজ বোঝায়, কখনো হ্যাজ বোঝায়, কখনো ওয়াজও বোঝাতে পারে যদি ওরকম ইয়েস্টারডে বা এই ধরনের কোনো ওয়ার্ড থাকে। তাহলে
ইটস লুকিং ওয়ান্ডারফুল, এই ভার্ব দেখে আমরা বুঝতে পারছি এটা ইজ, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এটা হয়ে যাবে ইজেন্ট ইট। হি অ্যাপোস্ট্রফি এস প্লেড ওয়েল, তাহলে এটা কি হবে? হি হ্যাজ প্লেড ওয়েল, সে ভালো খেলেছে, তাহলে এটা হয়ে যাবে হ্যাজেন্ট হি, হ্যাজেন্ট হি। যদি V3 থাকে এরকম এস দ্বারা, তাহলে বুঝতে হবে হ্যাজ। আর থিং যুক্ত সাবজেক্ট, আমরা আগে নিয়ম জেনেছিলাম যে সকল সাবজেক্টের শেষে থিং আছে, অর্থাৎ এনিথিং, সামথিং, নাথিং, এই ধরনের সাবজেক্টের প্রোনাউন হয় ইট, এবং এটা অ্যাফার্মেটিভ বা নেগেটিভ এন্ড আউট করেই অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাহায্যে ইট সাবজেক্টের প্রোনাউন লিখে আমরা ট্যাগ কোশ্চেনটা করে ফেলবো। এনিথিং ক্যান হ্যাপেন, এটা যে কোনো কিছু ঘটতে পারে, ক্যান্ট ইট। নাথিং ইজ চার্টেন, নাথিং ইজ চার্টেন, এটা হয়ে যাবে ইজ ইট। এভরিথিং লুকড বিউটিফুল, এভরিথিং লুকড, এটা হয়ে যাচ্ছে ডিডেন্ট ইট। ওকে, আবার এমন কিছু ওয়ার্ডের কথা বলেছিলাম যে এই ওয়ার্ডগুলোর উপস্থিতি যদি সেন্টেন্সে থাকে বা প্রদত্ত সেন্টেন্সে এই ওয়ার্ডগুলোর উপস্থিতি, এই ওয়ার্ডগুলো বলতে উল্লেখ করেছিলাম যে সেলডম, রেয়ার, হার্ডলি, ফিউ, বিট, লিটিল, এই ওয়ার্ডগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে উপস্থিত থাকে তাহলে ওই সেন্টেন্সটা নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে, অর্থাৎ ওই সেন্টেন্সের ট্যাগ হবে অ্যাফার্মেটিভ। শি সেলডম কলস মি, এটা হয়ে যাবে কলসের জন্য আসবে ডাজ শি। আই হ্যাভ এ ফিউ ওয়েল উইশার্স, হ্যাভ আই। হি হার্ডলি স্পিক্স দ্য ট্রুথ, ডাজ হি। শি হ্যাজ এ লিটিল আইডিয়া অ্যাবাউট ইট, হ্যাজ শি। এই যে লিটিল, হার্ডলি, ফিউ, সেলডম। বিকজ আই এম রেয়ার, রেয়ার থাকলে নেগেটিভ হয়, তাহলে এটা হয়ে যাবে এটা এম আই। ওকে, নেক্সট স্লাইডটা একটু দেখি। এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এগুলো সব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। আমরা এক কথায় জানি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাগ কোশ্চেনটা হবে উইল ইউ। ইম্পারেটিভ সকল সেন্টেন্সের ট্যাগ কোশ্চেন হবে উইল ইউ। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হওয়ার 7টা স্টার্টিং পয়েন্ট আমি বলে দিয়েছিলাম, যে মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হবে, প্লিজ দিয়ে শুরু হবে, কাইন্ডলি দিয়ে শুরু হবে, অলওয়েজ দিয়ে শুরু হবে, ডোন্ট দিয়ে শুরু হবে, লেট দিয়ে শুরু হবে। তো এভাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো যদি শুরু হয় তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারবো এটা ট্যাগ কোশ্চেনে আমরা শুধু উইল ইউ লিখে দেবো। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো যেমন যে দেন হ্যাভ এ কাপ অফ টি, এটা মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে। প্লিজ, প্লিজ দিয়ে শুরু, লেন্ড মি ইউর পেন, বি কেয়ারফুল, এটাও মূল ভার্ব দিয়ে। অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ, ডোন্ট মেক এ নয়েজ, কাইন্ডলি ডু মি এ ফেভার, কাইন্ডলি দিয়ে শুরু হয়। লেট দেম কাম হেয়ার, শব্দ, লেট মি ডু দ্য ওয়ার্ক, এটাও ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। এইগুলো সবই উইল ইউ হবে। এই যে 58 থেকে 65 পর্যন্ত সবগুলোরই হচ্ছে উইল ইউ। অনেকে আবার ওন্ট ইউও লেখে, ওন্ট ইউ লিখলেও সঠিক। 66কে বাদ রেখেছি আমরা, যদিও এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এটা ব্যতিক্রম। লেটস দিয়ে শুরু হওয়া ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো ট্যাগ কোশ্চেন হবে শ্যাল উই, এটা ট্যাগ কোশ্চেনটা হবে শ্যাল উই। তারপরে দেখি এখানে দুইটা একটু ব্যতিক্রম, মানে সাবজেক্টটাই হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, সাবজেক্টের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এই ধরনের কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ট্যাগ কোশ্চেন হয় সাধারণত ইজেন্ট ইট। হোয়াই ইউ ক্যান্ট রিমেম্বার ইট ইজ রিয়েলি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, তাহলে এটা হয়ে যাবে ইজেন্ট ইট। হোয়াই সাম পিপল ফরগেট ইট ইজ রিয়েলি এ কোশ্চেন, ইজেন্ট ইট, এটা হচ্ছে ইজেন্ট ইট। এগুলো রেয়ার সেন্টেন্স। আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই, এটাই আজকের লাস্ট স্লাইড। দেখি এইখানে যে সাবজেক্টগুলো দেখানো হয়েছে, যে আমরা জানি when we will make tag questions of any assertive sentence or imperative sentence or exclamatory sentence, we have to find out the subject, after that auxiliary verb, and is that very sentence is affirmative or negative. তো সাবজেক্ট রিকগনাইজিং এর ক্ষেত্রের যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো আমরা এখানে অ্যাড করেছি। এই এক্সাম্পলগুলোর মধ্যে দেখা যাবে যে সাবজেক্ট ফাইন্ড আউট করাটা একটু চিন্তা করতে হবে। দি ব্রেভ ডিজার্ভ দি ফেয়ার, দি ব্রেভ সাবজেক্ট, এটা ডিজার্ভ দি ফেয়ার, মানে এই সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার আর প্লুরাল এটা আমি বুঝতে পারছি না। সাধারণত আমরা জানি যে সিঙ্গুলার সাবজেক্টের শেষে এস বাই এস থাকে না, প্লুরাল সাবজেক্টের শেষে এস বাই এস থাকে, কিন্তু এখানে এস বাই এস নেই, তারপরেও এখানে ডিজার্ভ দেওয়া মানে ভার্বের সাথে এস বাই এস নেই, এটা তার মানে বুঝতে হবে এটা প্লুরাল সাবজেক্ট। আবার দি আছে, আমরা জানি যে প্লুরাল সাবজেক্টের আগে দি বসে, যেটাকে কমন নাউন বলা হয়। দি ব্রেভ ডিজার্ভ দি ফেয়ার, এটা যদি সিঙ্গুলার হইতো তাহলে তো এখানে এস থাকতো, তাহলে এটা প্লুরাল। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, মূল ভার্বের এখান থেকে নিতে হবে ডু, অ্যাফার্মেটিভ বলে এনটি, ডোন্ট, দে। দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি, এই অক্সিলিয়ারি ভার্ব দেখে বুঝতে পারছি এটা হবে আর
দ্য নিউজ স্প্রেড ভেরি ফাস্ট, দি নিউজ স্প্রেড, দি নিউজ, এই সাবজেক্টটা দেখে আমি এটাকে প্লুরাল মনে করব না, দি নিউজ এই শব্দটাই এরকম, শেষে এস, তাহলে সংবাদটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। স্প্রেড মানে ছড়িয়ে পড়া। মূল ভার্ব দেখে আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখানে নেব, যেহেতু অক্সিলিয়ারি ভার্ব, রেগুলার অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখানে নাই, তাহলে মূল ভার্ব দেখে অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিতে হবে। স্প্রেডের জন্য আমরা এখানে কি নিব? ডিড আসবে, কারণ আমি জানি যে এই স্প্রেড যে ভার্বটা তিনটা রূপই এক, স্প্রেড স্প্রেড স্প্রেড, কনজুগেশন অফ ভার্বের যে মানে ভার্বের যে রূপটা, প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এই স্প্রেড 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 এর জন্য এটা ডিড। যদি এটা প্রেজেন্ট হইতো তাহলে এটার সাথে এস থাকতো, এখান থেকে এখানে এস নাই দেখে আমি বুঝছি যে এটা পাস্ট ফর্মে আছে, এই জন্য নিলাম ডিড। এনটি নিলাম অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের জন্য, ডিডেন্ট, দ্য নিউজের প্রোনাউন ইট, ডিডেন্ট ইট। ফায়ার বার্নস, ছোট একটা সেন্টেন্স, ফায়ার এটাই সাবজেক্ট, এটা ভার্ব, ডাজেন্ট ইট, ডাজেন্ট ইট। দ্য মুন ইজ লাভড বাই অল, দ্য মুন আমরা জানি যে দি মুন অর চাঁদের প্রোনাউন হচ্ছে শি, তাহলে এটা হয়ে যাবে ইজেন্ট শি। তারপর এটা আছে টু ডু দ্য বেস্ট, টু ডু দ্য বেস্ট এটাই হচ্ছে সাবজেক্ট, তাহলে টু ডু দ্য বেস্ট ইজ মাই হ্যাবিট, এটা ইজেন্ট ইট, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, এনটি নিতে হবে, ইজেন্ট ইট। রিডিং বুক, রিডিং বুক ইজ মাই হবি, রিডিং বুকটা সাবজেক্ট, ইজটা মেইন ভার্ব, তাহলে এটা হয়ে যাবে ইজেন্ট ইট। টাইটানিক ইজ দ্য বিগেস্ট শিপ অফ দি ওয়ার্ল্ড, টাইটানিক, টাইটানিকটাকে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে নেওয়া হলো, কারণ আমরা জানি যে জাহাজের নামের নাম যদি সাবজেক্ট হিসেবে থাকে কোনো জাহাজের নাম, তাহলে এটার প্রোনাউন হবে শি। টাইটানিক ইজ দ্য বিগেস্ট শিপ অফ দি ওয়ার্ল্ড, এটা হয়ে যাবে ইজেন্ট শি। দি নিউজ শকড মি এ লট, এটা ডিডেন্ট ইট, শকড আছে, ডিডেন্ট ইট। শব্দ লেট মি ডু দ্য ওয়ার্ক, একটু আগে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ওখানে একটা সেন্টেন্স দেখেছিলাম শব্দ, তারপর এখানে কমা ছিল, লেট মি ডু দ্য ওয়ার্ক অ্যাট লাস্ট, এখানে আছে অ্যাট লাস্ট, এখানে কমা নাই। একটু আগের সেন্টেন্সটাতে এখানে কমা ছিল, কমার পরে যেটুকু ছিল ওটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ধরে ওটাকে আমরা উইল ইউ করেছিলাম, বাট এখানে কমা নাই মানে এটা হচ্ছে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট, এবং লেট মি ডু দ্য ওয়ার্ক অ্যাট লাস্ট এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে, তাহলে এখানে এটাই হয়ে যাবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, যেহেতু নাই এইটাকে মূল ভার্ব ধরে এখান থেকে হয়ে যাবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিব ডিড, এর সাথে আসবে এনটি, ডিডেন্ট হি। শি হার্ট মি এ লট, এই যে হার্ট, একটু আগে যে ভার্বটা আমরা দেখলাম ওই যে দ্য নিউজ স্প্রেড, এই স্প্রেডের মতো হার্টও তিনটা রূপই এক, বোঝা যাবে না যে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম না পাস্ট ফর্ম। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্টের পরে বসছে কিন্তু এস বা ইএস সাথে নাই, তার মানে বুঝতে হবে এটা পাস্ট ফর্ম, এর জন্য আসবে ডিডেন্ট শি, এটা আমরা লিখব ডিডেন্ট শি। তারপর আছে ইয়েট আই অ্যাম হ্যাপি, এটা কাউন্টেবল না, আই অ্যাম হ্যাপি এটা হয়ে যাবে আরএন্ট আই বা এইন্ট আই। আমরা মোট 80 সেন্টেন্সেসের এর টেক কোশ্চেন তৈরি করলাম, এর ভিতরেই এর আগের ক্লাসে যত নিয়ম আলোচনা হয়েছিল এবং টেক কোশ্চেনের যত খুঁটিনাটি নিয়ম আছে সবগুলো এই এক্সাম্পলগুলোর ভিতরে এটা কভার করা হয়েছে। আমি আশা করছি যে যারা টেক কোশ্চেনের এই ক্লাসটা দেখেছো তারা এখন শুধু একটু নিজেরা প্র্যাকটিস করলেই হবে, বোর্ড কোশ্চেন থেকে বা অন্য কোথাও থেকে একটু প্র্যাকটিস করলেই টেক কোশ্চেনের আর কোনো অসুবিধা থাকবে না। ওকে, ভালো থাকো, সি ইউ অল।